ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони футболи кишвар, онҳое ки ба рақобатҳои ҷоми мамлакат дар соли 2024 таваҷҷӯҳ доранд. Акнун гузоришҳои мо аз рақобатҳои муҳим ва ҷавобии даври 8-як ниҳоии ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол манзури шумо мегардад ва меравем ба сӯи варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода ки баъд аз чанд лаҳза рақобати дастаҳои Регартадас ва Барқчӣ баргузор мешавад ва мо шуморо яке аз бозиҳои муҳим ҳам дар ин ҷуфти рақобатҳои даври 8-як ниҳоӣ интизор аст ва мо гуфта намонад ки бозии нахусти дастаҳо як ҳафта пеш дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи дастаи Регартадас ҷамъбаст шуда буд ва акнун шогирдони Зайниддин Раҳимов боз ҳам барои ба даст овардани натиҷа имрӯз муқобили ҷавонҳои Барқчӣ ворди рақобат мешаванд ва хотиррасон мекунем ки ҳар дастае ки дар ҷоми кишвар муваффақ мегардад ба натиҷаи мусбат мерасад. соли оянда, мавсими оянда ҳатман кишвари моро дар мусобиқаҳои сатҳи қора муаррифӣ хоҳад кард. хоҳ бозиҳои муқаддамотӣ бошад, хоҳ марҳилаи гурӯҳӣ бошад, хоҳ масалан рақобатҳои гузаришӣ бошад. ба ҳар сурат ҳоло мебинем ки баъд аз ҷалб кардани чанд футболбоз, баъд аз нав шудани ҳам ҳайати дастаи Регартадас ва ҳам Барқчӣ, дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. мо шумо як бозии хеле муҳим ва ҷолибро дар майдони Талко арена интизор ҳастем ва бовар дорем ки бозии имрӯза бисёр хуб дар сатҳи баланд баргузор мегардад ва аслан тамошобинони азиз, мо гуфта намонад ки Регартадас албатта имсол дар лигаи футболи кишвар, дар лигаи олӣ ҳам бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст ва шогирдони Зайниддин Раҳимов нобаста аз он ки аз ҷиҳати ҳайат мушкилӣ доштанд, вале даста зина ба зина ба натиҷаҳои хуб ҳам расида тавонист. аммо дар равзанаи гузариши тобистона Зайниддин Раҳимов ҳамроҳ бо ситоди мураббиёни ин тим роҳбарияти дастаи Регартадас ҳайатро андаке навҳам карданд ва чанд бозингарро ба ҳайати даста ҷалб намуданд ки имрӯз онҳоро мо дар ҳайати асосӣ ва захиравии дастаи Регартадас хоҳем дид. ва қабл аз шурӯи рақобат, тамошобинони азиз, суруди миллии Тоҷикистон садо медиҳад, биёед гӯш меандозем ва баъдан боз бармегардем ба идомаи рақобати дастаҳо. бинандаи азиз, бармегардем ба шурӯи рақобати дастаҳои Регартадас ва Барқчӣ. мо шумо як дидори гуфтем бисёр муҳимро бо иштироки ин дастаҳо тамошо хоҳем кард ва бовар дорем ки бозии дастаҳо дар сатҳи хеле баланд баргузор мегардад. хуб, ғайр аз ин рақобат боз чанд дидори дигар дар даври 8-як ниҳоии ҷоми Тоҷикистон баргузор мешавад ки ҳатман дар мавриди онҳо ҳам мо дар алоҳидагӣ гуфта мегузарем, вале рақобати дастаи Регартадас ҳамчунин Барқчӣ имрӯз Истаравшан Душанбе оғозбахши бозиҳои ё вахш Коктош оғозбахши бозиҳои ҷавобии даври 8-як ниҳоии ҷоми кишвар ҳастанд ва рақобати дастаҳои Регартадас ва Барқчиро имрӯз довар Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб ҳакамӣ мекунад, ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром ҳардум аз шаҳри Кӯлоб кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор
انتظار میباشد در بازی امروز. بیاید به هیئت دسته توجه میکنیم. هیئت دسته ریگارتاداس چنین است در دیدار امروز در روزمون رقم 33 پانی مانوئل، رقم 4 کاپیتان دسته بختیار خلندرов، رقم 44 جوزف اونبا، رقم 66 اسیلبек تیمورов، رقم 5 عثمان قاسم، در مرکز رقم 55 اکوای بورته، رقم 8 سعید مختار عظیمов، 10 فیروز بوبیف، رقم 47 شیرزاد محمدیف، 7 شرفجان صالحov و کواد و فرینپونگ تحت رقم 9 در خط حمله بازی میکنند. سایندین رحیمov سرمربی دسته ریگارتاداس است. خب تیم برشکی رقم 1 در زبان کای گودسون، در خط حمایه رقم 6 کمال محمد، رقم 5 کاپیتان برکت الله نعمت الله زاده، رقم 11 شهریار اینت الله، رقم 21 روزم کمالов، 13 اونانا جایروس، رقم 33 پاتریک ارتور، رقم 8 جوبیدون خوشوقتов، رقم 17 مهربون حمیدов، رقم 14 عزیزبек دلیف و در خط حمله رقم 49 بواتنگ فرینپونگ هنرنمایی میکنند. سرمربی این دسته الفبек پیروموف است و با او صلاح‌الدین غفورov در ستاد مربیان کمک می‌نمایند. همه چیز آماده است برای آغاز رقابت و گفتیم که بازی جوابی بین دسته های ریگارتاداس و برخشی حالا در ورزشگاه تالکو آرینای شهر تورسونزاده آغاز می گردد و ما شما البته که بسیار یک بازی مهم رو با اشتراک این دسته ها تماشا خواهیم کرد. خب در مورد نوگانی هایی که هم در هیئت دسته ریگارتاداس و هم در هیئت دسته برخچی انجام شد ما حتما گفته میگذاریم بیننده عزیز و البته با هیئت دسته ریگارتاداس یک چند فوتبالبازان خوب از جمله سعید مختار عظیمov از باشگاه فوتبالی حاصلات، محسن عبدالغفورov از هیئت دسته کوکتوش، ozodbek پنجیف که در هیچ کجا بازی نمیکرد و همچنین اکوای بورته آمدند و این 4 نفر حالا در بازی امروز نامنویس شدند و از دسته قریب 9 فوتبالباز رفت از جمله شهزاد دولتов، دلوار شوغانیев حملهگر، حکمتالله رسولov، شهرت المرادov، محمد بوریزاد، عبدالخالق علیمov، شریفبek رحمتov، الچیبek رشیدبekov و رمیز بگیشov. از میان همه آنها رفتن نموفیزتگر اساسی ریگارتاداس شهرت المرادov تا یک اندازه هم برای دسته و هم برای مخلصان فوتبال تاجیک جای تاسف هم هست که گفته می شود او با یکی از کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی مثلا هجرت کرده است و باز با فوتبال برگشتنش و با هیئت دسته آمدنش احتمالیت هم دارد اما تا حال نامعلوم، چون که یکی از استعدادهای خوبی فوتبال کشورمون که از نورسی در دسته استقلال مشق تمرین کرد در این تیم بزرگ شد و آمد بعدا با دسته جوانان نورسان و در هیئت دسته های گوناگون کشور بازی کرد. اینک در ریگارتاداس بود ولی او از این دسته رفت است. بسیار جای تاسف است که ما زود چنین استعدادها را از دست میدهیم و باید هیچ عاملی برای از دست دادن چنین استعدادها البته وجود نداشته باشد. اما طبق معلوماتی که داریم او در ریگارتاداس یکی از بازیگرانی بود که با هر صورت معاش خوب هم داشت ولی نمیدونم چی سبب شد که برای این موسم من موسم های آینده رو در پیش رو در نظر ندارم ولی برای این موسم او ترک ریگارتاداس کرد و به حیات برمیگردد یا نه وقت نشان میدهد. خب گفتیم یکی از بازیگرانی که با این دسته پیوست این اکوای بورته می باشد از پریمیر لیگ کشوری گانا و بازیگر مذکور چطوری که صحیفه رسمی ریگارتاداس می نویسد 25 سال دارد و متولد سال 1999 می باشد. او از سال 2009 سرگردان در دسته های گوناگون پریمیر لیگ گانا هنرنمایی کرده است. آخرین باشگاه او دسته نسوات ریمان می باشد که در این دسته یک مدت بازی هم کرده است. و باز ozodbek پنجیف یکی از استعدادهای خوبی فوتبال کشور بود ولی چند مدت از فوتبال دور هم بود. دست برپر کلوب فوتبال ریگارتاداس است و تا سال 2021 در صف دسته هنرنمایی میکرد. بعدن یک مدت از فوتبال کنار رفت و سالهای اخیر در مدیا لیگ روسیه هنرنمایی کرده است.
در ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишвар барандаи нишони нуқраи мусобиқаи қаҳрамонии осиё дар соли 2018 шуда буд ва иштирокчии мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон байни наврасони то 17 сола дар Бразилия соли 2019 мебошад. خب امروز کودکان و نورسان در ورزشگاه با تماشای این بازی آمدند. البته هر کودک و هر نورسی که به میدان میاد حتما او شوق پیدا میکند، با فوتبال شوق پیدا میکند و ورزش این تو یک اندازه خوب هم هست. خب در همین حال گفتیم دو بازی دیگر در دور مذکور در ورزشگاه‌های دیگر کشور جریان دارند. ما حتما وابسته به نتیجه آنها هم به شما گفته میگذاریم که چگونه بازی‌ها سپری شده ایستادند و با کدام نتیجه حالا جریان دارند. خب یک چیز دیگر اون است که با ҳайати دسته برقچی هم یک چند فول باز آمد و ستاد مربیان برقچی وابسته به نتیجه های اخیری دسته در چمپیونات مملکت ҳайати خود را پرقوت کردند. از جمله شهریار اینایت‌الله از تیم اسخاتای شهر خوجند، محمد کمال از همچنین محمد کمال از تیم کوکتوش، ارتور پاتریک از اتحاد الرفای بحرین، فریمپونگ بواتنگ از گریت اولمپیکسی کشور گانا و کوای گوتسون از کوکتوش، ازبек далиев از خوجند، ژایروس اونانا، لندری اتین از باشگاه سوانای کامرون و حملگر چینبورچون سومرک از تایلند با ҳайати дастаи барқчӣ ҳамроҳ шуданд. و چند بازیگری بود که این تیم رو ترک گفت. دلوار جمشید و او در موسم دو یا در مرحله یکم چمپیونات بنا بر سبب جراحتش در ҳайати دست هنرنمایی نکرد. شیرافگان سعیدов، دفاعگر محمد قربونов، حملگر اوریون مهری نوریدین و ربونی کمالов دستای برقچی رو ترک گفتند. ولی استعدادهای دستای برقچی این تیم رو ترک گفتند. نمیدونم سببش چی است، چون که در چمپیونات آسیا بین بازیگران 17 ساله سال گذشته در کشور تایلند آنها عضو اساسی دستای نورسان کشورمون بودند. حالا یک ضربه دلیف ولی در زمان نوی دستای ریگارتاداس این وضعیت رو برطرف میکند. خودی دلوار جمشیدزاده دفاعگری اساسی بود. شیرافگان سعیدов هم خب اوریون مهری نوریدین، ربونی کمالов از زمره بازیگران خوب هم بودند. ربونی کمالов دلوار جمشیدزاده بنابر سبب اوسپ در مرحله اول چمپیونات اشتراک نکردند، ولی فکر میکنم باید این بازیگران دسته‌های نو پیدا کنند و مهارت و ملکه خود را صیقل دهند، چون که آنها برای فوتبال کشورمون برای سالهای آینده بازیگران درکاری هم هستند. نباید از چند مشکلاتی با میان آمده رو افتاده شد و فوتبال را کنار گذاشت. به هر صورت این یک درس عبرت هم میشود، میتواند یک ترامپلین باشد برای باز هم به نتیجه های بلند رسیدن برای هر یک بازیگر. ادامه حمله دسته برقچی رو متوجه میشویم و آنها ضربه کنجی به دست میارند با یک هنرنمایی خیلی هم خوبی. بازیگری رقم 14 ازبek далиев که گفتیم از ҳайати دسته خوجند با تیم برقچی آمد و برقچی فکر میکنم یک ترانسفر خوب هم انجام داد در همین دوره و بسیاری از دسته های ما بازیگران خوب به دست آوردند. ضربه کنجی به بازی آورده می شود و توپ را فوتبالبازان ریگارتاداس از جریمه‌گاه بیرون میکنند. در کرسی احتیاطی ریگارتاداس در بازی امروز هم خب یک چند بازیگران هستند. ابراهیم اسماعیلوف در زبان احتیاطی تیم. خب حالا عکس حمله دسته ریگارتاداس و هنرنمایی کوات و فریمپونگ، اما دوباره اشاره میکند که اینجا اندک دیر هم کرد کوات و فریمپونگ و تو از میدان بیرون شده بود. خب ابراهیم اسماعیلوف اصلا در زبان اساسی هم بود وقتی خود در ریگارتاداس و مهارتش بسیار بلند بود. نمیدونم حالا در زبان دیگر رو در حیات گذاشتند. خب بعدا قربانعلی بوبویف و اصلا وظیفه مربی در زبان‌ها رو در تیم ریگارتاداس اجرا کرده است. یعقوب جان احمدov، حاجی اکبر اوزاقov، آزادبek پنجیев، محسن عبدالغفارov، خورشید تیمورچوراев و فریدون دولتov اینها بازیگران احتیاطی دسته ریگارتاداس هستند. در کرسی احتیاطی دسته برقچی هم یک چند بازیگرانی با تجربه، همه آنها قریبی جوان هستند و در جریان رقابت می‌بینیم که مربی دسته الفبek بیلوموف آنها را
ба майдон мебарорад ё на. خب در عرفه برگزاری البته 33مین بازی‌های تابستانی المپیک شاید ما و شما بازی‌ها رو توسط آینه نیلگون خیلی کمتر ببینیم، ولی به هر صورت بعضی از بازی‌ها با دست دادن امکانیت پخش می‌شود. امروز ما از رقابت دسته‌های ریگارتا دست و برقچی با نقشه گرفته شده است و در روز 3 آگوست رقابت‌های دیگر برگزار می‌شوند. خوجند با فایزگان بازی می‌کند، روشن با پنچر، شادمان با سردار و روز 4 آگوست اسخط استقلال. کلوب مرکزی ورزش ارتش حاصلات از رقابت‌های مهمی دور 8 یکنهایی و حساب می‌روند. با توپ فلوزن دسته برقچی جاویدان خوشوقتوف در مرکز میدان. جوزف فیونبا نمازد میپرسیم بازیگر رقم 55 اکوای پورتی. این همون بازیگری که نو با تیم ریگارتا دست دعوت کرده شده است. سید مختار عظیموف در حاصلات همچون بازیگر اساسی بود، ولی آیسته موقع خود را از دست داد و مجبور شد که ترک دسته حاصلات کند. اون نمیخواد بیشتر در کرسی احتیاطی باشد و با این ترتیب با ریگارتا دست اومد و فکر می‌کنم ریگارتا دست یک انتخاب درست هم کرد در سیمای نه تنها سید مختار عظیموف بلکه محسن عبدالغفاروف و باز یک چند نفری دیگر، ازادبک پنجیف. انتخاب‌های بسیار خوب ستاد مربیان دسته ریگارتا دست انجام دادند. خب ریگارتا دست در میدان خود در موسم امسال یک چند بازی‌های مهم هم انجام داد و به نتیجه‌های خوب هم رسید. نتیجه ریگارتا دست چطوری که ما گفتیم در چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی چندان بد نیست. دسته در زینه سوم عموما بد نیست. اگر این طور در عموم حساب کتاب کنیم یا فاز دیگر دسته‌ها رو، دسته بسیار خوب بازی دارد. اکنون می‌بینیم مرحله دوم مسابقه را چگونه شاگردان زیندین رحیموف آغاز می‌کنند. بسیار مهم است مرحله دوم چمپیونات برای تیم ریگارتا دست. یکی از دسته‌های خوبی فوتبال کشورمون بود در آغاز سال‌های 2000. آخرین بازی خود را دسته ریگارتا دست در همین میدان با باخت انجام داد. اونها از تیم روشن در لیگ عالی با شکست مواجه شدند و بعد از اون روشن را در سفر مغلوب کردند، ولی از وخش مغلوب شدند در میدان دسته وخش. با دسته برقچی ریگارتا دست در موسم امسال یک مرتبه وا خورده بود و در چمپیونات مملکت و اونجا با حساب 2-1 غلبه کرده بود. در جام مملکت این نتیجه بازی دوم است یا در عموم در موسم امسال بازی سوم است، یعنی دسته‌های مذکور. خب بعد محافظتگر ریگارتا دست حالا کارت زرد نشان داده میشود. اکوای پورتی در مرکز میدان هنرنمایی میکند و اصلا گیریم بازیگر مذکور قامتی بلند دارد و در بسیاری موارد
برای ریگار تداس هم بعد از رفتن شهرت المرادوف در مرکزی میدان بازیگران مهم لازم بودند که حالا فکر میکنم ستاد مربیان پیدا کردن چون این بازیگران رو و وقت نشون میدهد. اکنون محسن عبدالغفور هم تجربه خود دارد ولی اصلا او در نقش پلی میکر میتواند خوبتر بازی کند. خب حالا با توپ فوتبالبازان دسته ریگار تداس امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ریگار تداس وجود دارد و اینجا حمله بازیگران دسته ریگار تداس رو برطرف میکنند بیننده عزیز و این حمله برطرف میشود. بسیار یک فرصت خوب هم بود. شرفجان صالحوف بازیگر رقم 7 دسته ریگار تداس بود ولی با او دفاعگران دسته برقچی امکانیت ندادند و این وضعیت رو برطرف نمودند. خب دقیقه 15 رقابت باز هم یک کوشش فوتبالبازان تیم میزبان به نتیجه به پایان رسید. بختیار قلندرов شرف صالحوف خواست که توپ رو در میدان نگاه دارد ولی بازیگران تیم برقچی ببینید چگونه تلاش دارند. عزیزبек دلیف شاید کمی آسیب گرفته است بعد از برخورد با بازیگران تیم ریگار تداس. اصلا با ژوزف فیومبا او برخورد داشت. برای دلیف این بازی مهم است زیرا او در دستپرور ریگار تداس می باشد اما در حیث تیم برقچی بازی دارد. ریگار تداس هم انتخاب داشت سری برگرداندن این دستپرور خود به هیئت اما گپ سر آن که شاید در اون موقع که بازی میکند دلیف برای ریگار تداس هم بازیگران خوب هم هستند و شاید اونها مرا ظاهر هم نکردند برای برگرداندن دستپروری خود به هیئت دسته. اصلا ریگار تداس در تربیت نمودن فوتبالبازان تا زمانی که با بحران روبرو میشه و حتی در دوره بحران هم یکی از تیم‌های خوب فوتبال کشورمون هم هست بود. حالا اکنون باید همین عنعنه ادامه کند وقتی حالتی یا وضع دسته از جهت مالیوی بهتر شد. یک دوره بود که ریگار تداس بسیار حالت مشکل را پشت سر میگذاشت و این حتما هم به دسته اساسی و هم به دسته جوانان و مکتب فوتبال هم تاثیر خود را میرسونید. اما این مشکل ها که پشت سر شدند تیم مذکور باید باز برای پرورش کردن فوتبالبازان خوب برای فوتبال کشورمون زحمت کشند. حالا از این جهت کلوب مرکزی ورزش ارتش یکی از دسته های پیشگام هم هست که بسیار بازیگران حالا ببینید خیلی جوان هستند اما با هیئت اساسی دعوت میشوند. خب به هر صورت استقلال هم از جهت تربیت بازیگران سالهای اخیر بسیار تیم خوب است. خب اصلا باید توجه به فوتبال نورسان هم کرده شود و حتی با اونها شانس دادن لازم تا هنر مهارت خود در دسته های اساسی سنجند. ضربه کنجی دوم برای فوتبالبازان برقچی پرتاب دلیف ولی باز هم فوتبالبازان دسته برقچی نمیتوانند موفق شوند. اینجا یک ضربه خیلی بلند از مرکزی میدان و این هم نیم محافظتگری دسته برقچی بود. بازیگر رقم 13 ژایروس اونانا.
Куай Готсон барои Готсон ҳамин бозӣ муҳим аст, чунки ӯ як муддат шарафи дастаи Регарта Дастро дифоъ мекард. дар ҳатин даста бозӣ кардааст Куай Готсон, вале ба дастаи Барчи даъват шуд. бисёр аҷиб аст вақте Барчи ки аслан ҳайаташ пурра аз бозингарони ҷавон аст, вале куҷост анон дарвозабони ҷавоне ки оянду ба дастаи Барчи кӯмак кунанд, чунки узви зиёди ин тимро бозингарони ҷавони 20 солаи кишвар ташкил мекунанд ва бояд ҳам дарвозабонҳо сарфи назар нашаванд. як муддат дар ҳайати дастаи мазкур як дарвозабони бо таҷриба ҳам буд, Сунатулло Исмоилов, ки соли гузашта дар чемпионати Осиё бозӣ кард, вале ҳоло дар тим нест. ин дарвозабон Фирӯз Бобиев дар маркази майдон. Бортей, Осман Қосим, хуб 20 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи рақобати дастаи Регарта Даст ва Барқчӣ. ҳисоби бозӣ 0-0 кушода нашудааст. ба итмом расидани бозиҳои ҷавоби даври 8 якнеҳоии ҷоми кишвар ки ин ҳафта рӯзҳои масалан ҷумъа, шанбе, якшанбе ба поён мерасанд. ҳафтаи оянда рӯзҳои 9, 10, 11 август идомаи рақобатҳои лигаи олӣ хоҳанд буд ва мо боз ҳам бозиҳои муҳими лигаи олиро пайгир хоҳем буд. тамошобинони азиз, аслан рақобатҳои лигаи олӣ бисёр ҷолиб бояд сипарӣ шаванд ва баъдан маълум мешавад ки дар ду марҳилаи чемпионат кадом даста барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ ва рохат ба мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ талош мекунанд. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, вале боз ҳам бо як маҳорати баланд футболбозони Регарта Даст тӯбро ба дарвозабон мегузоранд. партоб ҷониби Шараф Солеҳов, бозингари рақами 7 Регарта Даст, ҳоло аз канори майдон талош мекунад. пас ба марказ бисёр дақиқ ба Саид Мухтор Азимов. Асилбек Темиров буд. Шараф Солеҳов ҳаракат мекунад, наздик мешавад ба ҷаримагоҳ, вале бозингари рақами 66 кӯмак мекунад ба ӯ, аммо паси хатарнок дод ба Шараф Солеҳов. ба ин хотир ҳамлаи дастаи Регарта Даст қатъ шуд. Бахтиёр Қаландаров идомаи ҳамлаи Регарта Даст, аммо бенатиҷа. Азимов, Жозеф Феумба, Асилбек Тимуров, ва Фримпонг, вале тӯбро хеле туртар аз худ сар дод ва дар рақобат бо дифоъгари дастаи Барқчӣ Муҳаммад Камол мубориза бурд. баршад дифоъгари дастаи Барқчӣ ҳам хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. Тимуров, Квадро Фримпонг ва аз ин мавқеъ бисёр ҳаракати хуб ва паси олӣ анҷом медиҳад. Шерзод Маҳаммадиев, Осман Қосим, идомаи ҳамлаи Регарта Даст, аммо боз ҳам легионери тими Барқчӣ ин дафъа нимуҳофизатгар Патрик Артур иҷозаи идома додани ҳамлаи Регарта Дастро намедиҳад.
идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадас ва хато мекунад Рустам Камолов. довар ба ӯ ҳам корти зард. инҷо Рустам Камолов бо Шаҳриёри Иноятулло, Шаҳриёри Иноятулло ва довар ба ӯ ҳам корти зард нишон медиҳад. ва зарбаи ҷаримавӣ, вазъияти стандартӣ барои футболбозони дастаи Регар Тадас ва беҳтарин шонс барои шогирдони Зайниддин Раҳимов. худи сармураббии дастаи Регар Тадас мунтазир аст, интизор дорад ки зарба чӣ гуна иҷро мешавад. зарбаи Саид Мухтор Разимов ва гол аст. бинандаи азиз, ин чӣ голе буд бо иштироки Саид Мухтор Разимов. воқеан ҳам бисёр зарбаи хуб. зарбаи ҷаримавӣ бисёр душвор аст, аммо Саид Мухтор Разимов аз масофаи хеле ҳам дур тӯбро ба даруни дарвозаи барқчӣ равон мекунад ва акнун ӯ бояд дар идомаи мавсим исбот кунад ки арзандаи ҳунарнамоӣ дар ҳайати асосӣ аст. ҳатто Криштиану Роналду наметавонад аз зарбаҳои ҷаримавӣ дар ҷоми Аврупо гол занад. Саид Мухтор Разимов ҳоло барои Регар Тадас аз масофаи дур гол мезанад. аслан бо услуби Криштиану Роналду ӯ зарбаро иҷро кард. биёед ба лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳамон гуно мавқеъ мегирад ки агар аз ду тамошо кунед мегӯяд ӯ намедонам Алиэкспресс аст барои Роналду ё чизи дигар, вале туп ба кунҷи болои дарвозаи дастаи барқчӣ равон шуд ба даруни дарвозаи Кое Готсон ва ҳисоб боз гардид. Саид Мухтор Разимов дар ҳосилот ҳам як муддат ба ҳайси як бозингари асосӣ, лидери асосӣ буд, вале вақтҳои охир, бозиҳои охир ӯ ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ менишаст. خب مخلصان ریگار تداس هم حالا با وجه می آیند. خوشحال می شوند البته. اینجا خطا از جانب دفاعگری دسته ریگار تداس انجام می شود. عثمان قاسم تو بالا فوتبالبازان ریگار تداس سعید مختار عظیمов майдони рига тадас имсол ба мавсим андаке дертар ҳам омода шуда бошад, вале бисёр хубу саривақт буд. дар варзишгоҳи мазкур нурафканҳои замонавӣ билохира насб шуд ва
дар ниҳояти кор чамани майдон ҳам назар ба дигар майдонҳо чандон бад нест, вале андаке нуқсонҳо ҳам дида мешавад. албатта ҳоло идомаи ҳамлаи Регартадас ва дар ҷаримагоҳ барои ба даст овардани тӯб мубориза бурдан футболбозони Барқчӣ. Фирӯзбобиев ва зарбаи кунҷӣ. ва дар майдони Талко Арена имсол чанд бозиҳои байналмилалӣ ҳам сурат гирифт, махсусан бозиҳои дӯстонаи дастаи ҷавонони кишвар бо тими Беларус дар ин майдон баргузор шуд. ин арзон гувоҳӣ медиҳад ки майдон омода аст барои қабули бозиҳои сатҳи байналмилалӣ. партоби хеле ҳам баланд Бахтиёр Қаландаров имконият барои Регартадас, вале дарвозабони тими Барқчӣ тӯбро дошта мегирад. ва агар ҷойҳои нишаст ва ҳамчунин болопӯши варзишгоҳ ҳам барои солҳои оянда, имсолро дар назар надорам, барои солҳои оянда боз беҳтар карда шавад, он гоҳ варзишгоҳи Талко Арена пурра боз метавонад ҳатто бозиҳои тими миллиро ҳам мизбонӣ кунад. аслан як муддат ҳамин гуна буд, на дар шабона балки дар рӯзона бозиҳои сатҳи байналмилалӣ, бозиҳои тими миллӣ ҳам дар ин варзишгоҳ баргузор мешуд. худ Регартадас ҳам вақте дар ҷоми конфедератсия футболи Осиё бозӣ мекард, агар хато накунам бозиашро баргузор кард ё равшан баргузор мекард рақобатҳояшро солҳои 2012-13. ва охирин бор ин варзишгоҳро замоне ки тими миллии Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонии 2014 бо дастаи Узбекистон бозӣ карда буд, дар соли 2011 ё 12 буд, ҳамон замон пур дида будем. молу моли мухлисон буд варзишгоҳи Талко Арена ва ҳатто ҳазорҳо мухлис берун аз варзишгоҳ монда буданд ва натавонистанд ба тамошои ин бозӣ ба варзишгоҳ ворид шаванд. ва он замон бо ҳисоби 1-0 тими миллии мо ба бохт рӯбаро шуда буд аз дастаи Узбекистон, ки он замон Узбекистон яке аз тимҳои пурқувват ҳам буд. خب حالا با تو فوتبالبازان دستای ما دستای Регартадас مسرت می‌پرسیم و پس که از مرکز میدان انجام شد با شرف صالحов از جانب فیروزبابیف اندک سرعتی بلند هم داشت و شرف صالحов توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست. خب ادامه حمله دستای Барқчӣ Далиев باید کسی به او کمک کند. پس از جانب ژایروس اونانا جاویدان خوشوقتов ولی ضربه او خیلی هم بلند و خطا می رود. با تو بالا بازیگران تیم Регартадас Бахтиёр Қаландаров Квадо Фримпонг خیلی خوب توپ رو نگاه می‌دارد در نزدیک پای خود و پرتابش از دفاعگری دسته Барқчӣ رستم کمالوف نمی‌گذرد. خب ضربه جریمه‌ای برای دسته Барқчӣ وضعیتی استانداردی است نیخته‌اش برای آنها.
و بهترین شانس برای شاگردان الفبک براموف و میبینیم که چگونه این حالت انجام میشود. ازیبک دلیف ضربه میزند از مسافه دور و دروازه‌بان تیم ریگارتا داس پانی مانوئل توپ را داشته میگیرد. ضربه هم خوب بود اما دروازه‌بان مهارتی بلند نشان داد، کنجی دروازه رو خالی نگذاشت و توپ را داشته گرفت. ادامه حمله بازیگران ریگارتا داس. پرتاب دورودرازی خوبی اکوای پورتی. ادامه حمله ریگارتا داس از پهلوی چپ میدان. پرتاب نزد دروازه ولی این وضعیت برطرف می شود. ریگارتا داس البته سالهای اخیر نمیتواند در مسابقه سطح جمهوریوی مثلا سطح فوتبال کشورمان نتیجه خوب به دست آورد و البته این همه این ربط دارد با وضع دسته که فراگیر بود سالهای اخیر، بحران مالیوی دسته و این تاثیر خود را رسانید. آخرین بار در جام تاجیکستان تیم ریگارتا داس سال 2019 در فینال بازی کرد. همون دوره هم دسته در حالت خوب قرار نداشت ولی در یک بازی برابر از تیم استقلال مغلوب شد. از روی ضربه های پنالتی اگر خطا نکنم با حساب 4-2 ریگارتا داس مغلوب شده بود و یک سال پیشتر سال 2018 هم همون گونه بود. اونها با استقلال بازی کردند و با حساب 1-0 در شهر وحدت در حضور زیاده از 15000 تماشابین با باخت روبرو شدند. زود در فینال جام تاجیکستان برآمد میکند ریگارتا داس. اگر خاطرتون باشد حتی از سال 2011 سر کرده تا سال 2015 5 مرتبه پای هم اونها همیشه در فینال جام تاجیکستان بازی کردن با استقلال و در این مدت 2 دفعه غلبه کردن، 3 دفعه با باخت روبرو شدن. 2 دفعه که غلبه کرده بودند سرمربی دسته یکی از مربیان خوبی فوتبال کشورمان محمدجان حبیب‌اللهیف بود و این دسته نتیجه خوب نشان داد و همون زمانی هم که از تیم استقلال مغلوب شدن اون وقت هم محمدجان حبیب‌اللهیف سرمربی دسته بود ولی بعدا وقتی اخیر گفتیم دسته به حالت بحران گرفتار شد و تیم مذکور البته اندکی معروفیت خود رو هم از دست داد ولی بعد از استقلال ها یکی از سرجایزه‌ترین دسته‌های فوتبال کشورمان محسوب می‌یافت و تا سال‌های 2015 از همه سرجایزه‌ترین دسته فوتبال کشور عنوان می‌شد. ولی بعداً به صحنه اساسی که استقلال اومد و همیشه جایزه ها رو به دست آورد و ریگارتا داس به حالتی بعد گرفتار شد و رقیب استقلال در این میان یک مدت روشن گردید، بعداً خوجند شد و استقلال به این ترتیب 10 مرتبه جام تاجیکستان رو به دست آورد. ریگارتا داس 6 مرتبه صاحب جام کشور شده است. اولین فینالی اونها سال 2001 می باشد و آخرین فینالی که غلبه کردن سال 2012 سال پیش و آخرین فینالی که با باخت روبرو شدند 5 سال پیش سال 2019. در اون 14 فینال با شکل ریگارتا داس در جام تاجیکستان است. شماره فینال های ریگارتا داس برابر است با استقلال، هرچند پیروزی هایش برابر نیستند اما شماره اشتراک در فینال برابر است با استقلال. برای میشد این سال هدف دارند اونها که تو با این مرحله هم رسند. سید مختار عظیموف ادامه حمله دسته ریگارتا داس. اسلبک تیمورов ولی پرتاب خیلی هم بلند، حتی دلخواه بازیگر که قامت بلند دارد و حتی 2 متر هم بالاتر جایدتا اوند نمیتوانست پرتاب اسلبک تیمورов را دریابد.
خب دقیقه 40 رقابت نزدیک می شود. اونهایی که حالا بازی دستای رگرت است و برقچی را تماشا دارند شاید به این بازی کمتر توجه کرده ایستاده باشند، چون یکی از پهلوان‌های خوبی کشورمان حالا در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های المپیک قرار دارد و الکی رقابتش آغاز می‌شود. برای همین شاید آنها سرگرم تماشای فوتبال بودند و یک بار شبکه ورزش را انتخاب می‌کنند که این محوری را تماشا کنند. خب اصلا خوب هم هست، چون که هر یک برآمد ورزشکاری ما در چنین شورابینی‌ها در چنین مسابقه‌های سطحی بلند این افتخاری ما است. برای همین امید می‌بندیم که پهلوانی ما نتیجه خوب دست می‌آورد و حتما اونهایی که حالا می‌خواند با طرف گوشتن جدا نروند و فوتبال را تماشا کنند، حتما در جریان این گزارش به شما از نتیجه این رقابت خواهم گفت. تماشاگران عزیز، خب 4 دقیقه دیگر باقی مانده است تا فرجام رقابت دستای رگرتدست و برقچی در نیمه اولی بازی. تلاش میکنم بازیگران دسته برقچی با توپ فوتبالزون رگرتدست فیروز بوبیف بختیار قلندرов شهریار اینت‌الله ادامه حمله دسته برقچی مهربان حمیدов جاویدان خوشوقتов رستم камолов тӯбравои бозингарони регартадас یک پرتابی بلندی ژایروس اونانا دومای حمله دسته برقچی رو میبینیم. بواتنگ فریمپونگ ولی پسی او چندان خوب نبود با جریمه‌گوی دسته رگرتدس. خب به توجه میکنیم کواد و فریمپونگ، دو فریمپونگ، یکی در حیطی دسته رگرتدس و دیگری در حیطی دسته برقچی، هر دو هم بیشتر نقش حمله‌گر رو اجرا میکنند. حمله دسته رگرتدس به نتیجه. جاویدان خوشوقتov بختیار قلندر ولی میگذارد که تو به دروازه‌بان رود. ادامه حمله رگرتدس. بیا توجه میکنم با ادامه رقابت. و ضربه کنجی.
پرتاب جریمه‌گاه به نتیجه. چند ثانیه دیگر باقی مونده است. تا فرجام نیمه اول دلیف ولی امکانیت برای برقچی، ولی از این موقعی که در رو برایش بوزینگر است او خواست ضربه زند. در رو برای دلیف بوزینگر قرار داشت، دفاعگری دسته ریگارتا است، ولی او خواست ضربه را انجام دهد. 1 دقیقه به نیمه اولی رقابت ایلوه شد. خب ضربه کنجی و شاید این آخرین شانس در نیمه اول برای فوتبالبازان دسته برقچی باشد. عزیزبک دلیف سومین پرتاب کنجی و بختیار قلندرов توپ رو با قامت بلندش بیرون کرد. ضربه خیلی بلند ولی این خفناک نبود برای دروازه‌بان. و همینطور 1 دقیقه ایلوه کرده داور به پایان می‌رسد. نیمه اولی وخوری بین دسته‌های ریگارتا و برقچی انجام یافت با حساب 1-0 به فایده صاحبان میدان. مؤلف گل سعید مختار عظیموف است. بازیگری رقم 8 از ضربه جریمه‌ای بسیار با یک مهارت بلند او حساب را در دیداری موزه کشید و حساب عمومی این وخوری 4-2 جریان دارد. خب بیننده عزیز بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی رقابت. با ما باشید.
مساوی 1-0 با فایده فوتبالبازان تیم ریگارتاداس در قسم دومی رقابت. و حالا توجه میکنیم که دسته‌ها با چی نتیجه در نیمه دومی رقابت نائل میشوند. بیایید بار دیگر با هیئت تیم‌های ریگارتاداس و برچی آشنا میشویم و هیئت دسته برچی رو برای شما سراول گفته میگذاریم. در زبان کوی گوتسون، دفاعگران این دسته محمد کامل، برکت‌الله نعمت‌الله زاده، کاپیتان دسته شهریاری عنایت‌الله و رستم کامولов. در مرکز ژایروس اونانا، артур پاتریک، جاویدان خوشوقتов، مهربان حمیدов، عزیزبек دلیев. در خط حمله فریمپونگ بواتنگ. سرمربی این دسته الفبек برامов است. خب دسته ریگارتاداس در زبان پانی مانوئل، حمایتگران بختیار قلندرов، کاپیتان دسته ژوزеф فеумба، سیلبек تیمурov و عثمان قاسم. در مرکز میدان اکوای بورتی، سعید مختار عظیمов، مؤلف گل ریگارتاداس در بازی امروز فیروز بوبیف، شیرزاد محمدیف و شرفجان صالحов. کواترو فریمپونگ حمله‌گری دسته ریگارتاداس است و سرمربی تیم زینالدین رحیمов. و خاطرتون میکنیم که در نیمه اول رقابت دقیقه 25 و 26 بود که با حسابی سعید مختار عظیمов از مسافه دور حسابی بازی رو باز کرده توانست. و ضربه بسیار خوب هم زد از ضربه جریمه‌ای و بعضی از مخلصان کریستیانو رونالدو شاید در شبکه‌های اجتماعی علاقه اعتراض هم کردند که او رو با رونالدو برابر کردید. نه، با رونالدو برابر نکردیم، اما قیاس کردیم وابسته به بازی‌های جام اروپا که از ضربه‌های جریمه‌ای رونالدو گل زدن نتوانست، ولی سعید مختار عظیمов از یک موقع دور گل زد. یعنی این تا یک اندازه سخن پردازی هم بود، اما مخلصان رونالدو یک باره البته شاید درست‌تر نفهمیدن، شاید نمیخواهند بفهمند، حتی اعتراض هم کردن با این چیز. خب ادامه حمله دسته ریگارتاداس، فیروز بوبیف و دوباره بازی امروز هم بختیار کاملوف است. و او در رقابت امروزه در دو کنار میدان کمک می نمایند. سوربان احمدزاده و طاهر بهرام، قربان مراد شریفов دوباره چهارم در رقابت امروزه می باشد. و حالا با تو فوتبالبازان ریگارتاداس بیننده عزیز، عثمان قاسم پس با جریمه‌گاه و اینجا یک حالت خوبه هم به میان آمد برای بازیکنان تیم ریگارتاداس. و فرصت خوب هم بود. ادامه حمله ریگارتاداس، شیرزاد محمدیف و حساب 2-0. چگونه نمیدونم اشتباهی دروازه‌بان بود یا دفاعگران دسته برقچی که حالا در دقیقه پنجمی رقابت شاگردان زینالدین رحیمov توپ دوم را با دروازه دسته برقچی میزنند و راه خود را با آهستگی هموار کرده ایستادند آنها برای رفتن به دور چهارم نهایی جام تاجیکستان. گوتسون نتوانست ضربه نچندان سخت شیرزاد محمدیف را برگرداند یا داشته گیرد. خب لحظه تکرار رو منتظر میشویم. پرتاب عثمان قاسم، کوات و فریمپونگ پس گل‌آور انجام داد و ضربه هم زمینی اجرا شد. شاید در سراسیمگی ضربه از شیرزاد محمدیف که تو به کنج راست، به کنج دروازه دسته برقچی رفت و حساب 2-0 گردید. خب البته در این وقت و ساعت برگزار کردن بازی ها در دلخواه میدان کشور در این فصل گرما بسیار مساعد هم هست، مخصوصا نه تنها برای تماشای آن، حتی برای البته خودی بازیگران در میدان، چون که بعد از ساعت های 18 و 19 هوا کمی سوخن‌تر می شود و بسیار موافق هم هست.
برای بازیگران و باید دیگر میدان‌های کشور هم از میدان ریگارتاداس عبرت گیرند و از میدان دسته روشن عبرت گیرند، نورافکن‌های زمانوی را نصب کنند و بازی‌های خود را در همین وقت و ساعت برپا نمایند. و با داشتن چنین میدان ریگارتاداس باید در سال‌های آینده حتما تلاش کند که باز هم به همون سطح پیشینه خود که کشور ما رو در مسابقه سطح قاره معرفی میکرد برگردد. اصلا یک زمانی که ریگارتاداس اومد دسته‌های ما در مسابقه سوم درجه آسیا بازی میکردند، اون داشت جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا. ریگارتاداس از همه دسته سه جایزه‌ترین در این مسابقه بود. سه کرات اونها جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به دست آورده بودند. آخرین بار سال 2009 در همین میدان خوب در یاد دارم وقتی در دسته ریگارتاداس خورشید محمودوف، خوب ابراهیم ربیموف، جمشید اسماعیلوف بازیگران خیلی هم خوب هنرنمایی میکردند و تیم مذکور با راهبری محمدجان حبیب‌اللهیف باز هم جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به دست آورده بود. بسیار هیئت خوب داشت ریگارتاداس آن زمان. شهرت جبارов در این دسته بازی میکرد و باز چند فوتبالیستی که بسیار خوب می‌درخشیدند در هیئت دسته ریگارتاداس. و باز یک وضعیت خطرناک دیگر در نزد جریمه‌گاه دسته برقچی. ریگارتاداس اولین بار در همان جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا سال 2005 در کاتماندوی نپال غلبه به دست آورده بود. و سال 2009 بر تیم دوردوی دیناموی قرقیزستان غلبه به دست آورد. در دور نهایی آنها وابدای پاکستان را مغلوب کردند. من بازی‌های مرحله گروهی در نپال برگزار شده بود. ریگارتاداس در گروه زینه اول رو اشغال کرد و بعداً موفق شد که در فینال هم غلبه به دست آورد. و بازی با وابد اصلا بسیار دشوار هم بود. خیلی خوب در یاد دارم بازی رو با دسته وابدای پاکستان وقتی کامل سعیدوف حملهگر ریگارتاداس گل میزند، بعداً معروف رستاموف دفاعگر دسته ریگارتاداس بسیار خوب هنرنمایی میکنند. دومای حمله دسته برقچی از پای کاپیتان دسته بختیار قلندرов توپ رو میگیرد. فوتبالیست دسته برقچی و اینجا اندکی در گرفتن توپ بختیار قلندرов از بالای فوتبالیست دسته برقچی میدید و شاید احتمال هم هست که برای او ضربه زد، اما داور رو به این چیز متوجه نشد. ادامه حمله رو میبینیم ولی به نتیجه. خب بیا توجه بکنیم. بسیار حالتی، البته حالتی بازی است، وقتی بازیگر از بالای فوتبال میگذشت، ولی این حالا داور در نزد این حالت قرار داشت داوری کنار، اما میگوید بازیگر باید از جای برخیزد. حالت اسیب دلیف خوب است، میگوید بازی رو ادامه دادن میتواند. خب مسعود غفورов آماده که میگیرد برای به میدان برآمدن. حالا
бахтиёр комилов ба ки корти зард нишон медиҳад? аз ситуди мураббиёни дастаи ба табиби дастаи барқчӣ ҳоло довар корти зард нишон медиҳад. табиби дастаи барқчӣ хеле ҷавон ҳам ҳаст. хуб, ҷовидон хушвақтов иваз мешавад ва ба ҷои ӯ бозингари рақами 77 ба майдон ворид мешавад Юнус Исматуллоев ва бозингари дуюм Масрур Ғафуров таҳти рақами 7 ва ӯ ба ҷои Азизбек Далиев ба майдон омад. ду тағйирот сармураббии дастаи барқчӣ анҷом дод. хуб, табиби дастаи барқчӣ гуфтем табиби хеле ҳам ҷавон, ҳоло бо корти зард ҷазо дода шуд. ин Саид Аҳмад Ниёззода мебошад, ҳамчунин табиби дастаи ҷавонони кишвар. хуб, дар бозӣ дастаҳои Истаравшан ва Душанбе, бозии ҷавобии даври 8-1 ниҳоии ҷоми кишвар ки чанд лаҳза пештар анҷом шуда буд, тими Истаравшан бо ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст овардааст ва барои ҳамин ин даста ҳам роҳи худро ба даври 4-1 ниҳоӣ ҳамвор карда тавонист ва дар рақобати Вахш Кӯктош ҳисоб 1-1 ба анҷом расидааст. бозии дастаҳои Вахш ва дастаи Кӯктош. Ба ин тартиб ба даври 8-1 ниҳои ҷоми кишвар дастаи Вахш баромад бо ҳисоби умумӣ 4-1, зеро дар бозии аввал маҳз Вахш Кӯктошро бо ҳисоби 3-0 шикаст додааст. вале Кӯктош бисёр хуб дар бозии ҷавобӣ дар сафар ба натиҷаи мусовӣ расидааст. 1-1. Баракатло Неъматуллозодам ҳоло бо туп футболбозони дастаи Барқчӣ. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Барқчӣ. Шерзод Муҳаммадиев квад во Фримпонг акнун бозингарони Регартадас гоҳ-гоҳ ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. Осман Қосим Фирӯз Бобиев партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ ва ба туп ҳеҷ кас намерасад. На дарвозабони дастаи Барқчӣ ва на ҳамлагари дастаи Регартадас. Масур Ғафуров партоби Ғафуров ва аз канори чап Рустам Камолов метавонад ҳамларо идома диҳад. 15 дақиқа аз оғози нимаи дуввуми рақобат сипарӣ мешавад. тамошобинони азиз, ҳисоб 2-0.
ادامه حمله بازیگران دسته ریگارتاداس و بازم به نتیجه. خب دو بازیگر در هیئت تیم خب بیا توجه میکنیم با اون تغییراتی که در هیئت دسته ریگارتاداس انجام میشود. حجی اکبر اوزوقوف، خوب اوزودبک پنجیف و همچنین بازیگر رقمی 77 محسن عبدالغفورов با میدان میاد. سه بازیگر آنها فیروز بوبیف رو عوض میکنند. با جای فیروز بوبیف فکر میکنم محسن عبدالغفورov با میدان میآید. خب محسن عبدالغفورov گفتیم از دسته کوکتاش برای ریگارتاداس گذاشت و بسیار دسته مناسب هم برای خود پیدا کرد. بازیگری با تجربه است. و اوزودبک پنجیف با جای شرفجان صالحов حالا وارد میدان شد. و حجی اکبر اوزوقوف اصلبک تیمورов رو عوض کرد. سه تغییرات بعد از دقیقه 62 رقابت. شهریار عنایت‌الله، حالا مسعود غفورov و بسیار امکاناتی خوب وقتی که پاس میدی یا ضربه میزنی، اما از میان دو نفر حمله‌گر تیم برقچی خواست حمله رو ادامه دهد و اصلا او رو احاطه کرده بودند و صد گذاشته بودند که شانسی گذاشتن از اونها خیلی کم بود. ادامه حمله دسته برقچی، حالا یک میکند هست برای بازیگران دسته برقچی و ضربه رو منتظریم. اکنون ضربه زده میشود ولی دیر شده است.
باز هم فشاری بازیگران ریگارتا دست. خب بعد از اومدن چند فوتبالباز در حیات دسته برقچی باید بازی آنها در خط حمله بهتر شود و اینجا بلال بابویف هم در میدان است و در آغاز قسم دوم با جای فریمپونگ با میدان آمده بود. بلال بابویف تحت رقم 9. ادامه حمله دسته ریگارتا دست و توپ را از میدان زده بیرون میکنن فوتبالبازان دسته برقچی. یک پرتاب بسیار خوب ولی کسی نیست از بازیگران ریگارتا دست که با یک رسش توپ را باید در این دروازه وارد کنه. سید مختار عظیموف، شهرزاد محمدیف، ادامه حمله دسته برقچی مسعود غفوروف و دو نفر رو میگذارد. نفر سوم رو هم گذاشت اما سید مختار عظیموف رو اندک با همین حرکتش از پای افتانیدنی بود و کم آسیب هم گرفت مسعود غفوروف. خب بیا توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای پرتاب خیلی هم بلند با جریمه‌گوی ریگارتا دست ولی به نتیجه ادامه میکند حمله فوتبالبازان برقچی ولی توپ‌روایی بسیار خوب از مرکزی میدان از جانب اکوای بورتی و پس هم به کناری میدان با اون موقعی که حمله دسته ریگارتا باید انجام میشد اما به نتیجه. بلال بابویف از پای میافتد و داور اشاره میکند که هیچ چیز نیست هرچند معلوم شود که بازیگری دسته برقچی اندکی آسیب گرفته است. خب باز هم ضربه سید مختار عظیموف برای ما و شما پیشکش میشود. بسیار عالی، خیلی ضربه خوب، خیلی ضربه خوب
و این ضربه جریمه‌ای بود. اصلا بیننده عزیز از چند زاویه آن رو برای ما شما نشون میدیم. خب فریدون دولتов با جای سید مختار عظیمov مؤلفی گل زیبایی شاید همین دوره جام تاجیکستان باشد. فریدون دولتov هم بازیگر هیئت المپیک کشور است، ولی بنابر سبب جراحتش در مسابقه قهرمانی آسیا بین بازیگران 23 ساله اشتراک نکرد. حالا آزادبek پنجیف ولی پرتاب او را دفاعگری دسته برقچی کاپیتانی دسته برکت‌الله نعمت‌زاده این وضعیت رو برطرف میکند. خب دقیقه 73 بازی حساب 2-0 دیگر تدس با ایستگی قدم‌های خود را بعد از 4-1 نهایی مسابقه میگذارد. حالا تمامی توجه دسته برقچی به خط حمله است، چون آمدن مسعود غفورов بلال بابویف تا یک اندازه از اون دومی میدهد که سرمربی دسته بیشتر به خط حمله متوجه شده است. حالا ادامه حمله دسته برقچی و اینجا رقابت برای به دست آوردن توپ خیلی خوب ادامه دارد، اما شاید تجربه نمیرسد به بازیگران دسته برقچی. این خودی در بعضی حالات آنها موفق نمیشن. یونس اسمت‌الله‌یف هم اصلا یک پلیمیکر بسیار خوب هم است، اصلا بازیگر تخریبکار هم هست این فوتبالی جوانی تیم برقچی، ولی در اصل منیر بازی او بیشتر مانند است به همان بازیگران محافظه تخریبکار و در پیش هم همچون بازیگر پلیمیکر خوب میدرخشد. یونس اسمت‌الله‌یف باید بازیگران برقچی فشار آورند، باید در هر موقع میدان حالا مبارزه برند برای نجات دادن بازی. هر کار شدنش ممکن، این فوتبال است. حتی در لحظه های بسیار حساس دسته ها با کامبک قادر هستند، اما در فوتبال ما این چیز کمتر اتفاق می افتد. ولی به هر صورت ناامید نباید شد. خب اینک تغییرات نوبتی یعقوب جان احمدov تحت رقم 22 در هیئت دسته ریگر تدست به میدان می آید و او حملگر کلادو فریمپونگ را عوض می کند. دقیقه 75 بازی حالا با تو بازیگران دسته ریگر تدست از خط حمایه حمله خود را شروع میکنند. حساب 2-0 است. دقیقه 76 کمتر از 15 دقیقه دیگر تا فرجام وقتی اساسی بازی بین دسته های ریگر تدست برقچی باقی مانده است. و جکبر اوزاقف
ادامه حمله دست برچی با مسرور غفورов سرعت دارد و میتواند وضعیت‌های خوبی گلزنی به میان آورد. حمله‌گری دست برچی شاید اندک تجربه نمیرسد برای مسرور غفورов در این سطح در لیگ اولی بازی کردن. خوب در این سن سال البته بازیگران باید خوبتر و بهتر هنرنمایی کنند در این سن سال که خیلی جوان هستند. یکی از بازیگران اساسی دسته لیگ فدرال در خط حمایت اوسب میبردارد جوزف فئونبا. و شاید بازی رو ادامه داده نمیتواند. فئونبا شهبان наимов تحت رقم 81 به میدان وارد می شود. و بازیگر رقم 17 مهربان حمیدوف رو عوض می کند. از هر دو جانب خیلی زیاد بازیگران رو عوض کردند مربیان. البته هدف اساسی دسته سرمربی دسته ریگر تداس و برخچی این البته برای هر دو گوناگون است. اصلا برای سرمربی دسته برخچی آن است که او باید دست پروران او باید نتیجه رو خوبتر کنند. بیلال بابایف ادامه حمله فوتبالبازان مهمان دقیقه 82 هم نزدیک شده است. یونس اسمتولویف بازیگران لیگ فدرال امکانیت نمیدهند که فوتبالبازان برچی حمله را ادامه دهند. پرتاب خیلی بلند به جریمه گام. تو بیرون کرده می شود. ادامه حمله دسته برچی پرتاب بسیار خوب اما فوتبالبازان لیگ فدرال این وضعیت رو برطرف میکنند. باز یک بازیگر دسته لیگ فدرال اوسب گرفته است. و بیننده عزیز و ارجمند حالا ما و شما فوتبال تماشا داریم اما در همین لحظه ها یکی از پهلوان های خوشنام ما تیمور رحیمов در بازی های 33 تابستان المپی صاحب مدال برنجی می شود. مبارک باشد به تمام مردم کشور. بسیار اینک خبر خوب است در این روزی برگزاری رقابت های جودوی بازی های المپی در وزن جمعی 100 کیلوگرم تیمور رحیمов توانست صاحب مدال برنجی شود. واقعا هم احسن او ارزنده بود اما حریف اساسی او یکی از ورزشکاران خوشنام سیاره تدرینر بود که نتوانست تیمور به فینال رود اما
медали биринҷӣ ба даст овард. Табрик мекунем нобаст аз он ки моро дар пахши мустақими рақобатҳои футболи ҷоми кишвар қарор дорем ва ин як хушхабар барои тамоми мардуми кишварамон аст. والا در ورزشگاه هم فکر میکنم اعلام میکنند که این خوشخبر رو برای مخلصان ورزش کشور идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ. خب ضربه جریمه‌ای دقیقه 84 رقابت. تماشاگران عزیز یک ضربه خیلی هم سخت جانبی دروازه دسته رگارتا دست. جا در زبونی دسته رگارتا دست پانی مانوئل از این حالت فکر میکنم مصیب هم گرفت. خب حالا کاپیتانی دسته برقچی برکتالله نعمتالله زاده عوض می شود و با جای او مهربان غفارزاده با میدان می آید. خب حالا شهبان نعیمов در این لحظه ضربه کنجی رو اجرا کرد اما به نتیجه یونس اسمت‌اللهیف پرتاب به جریمه‌گوی رگارتا دست. اکنون عکس العمل رگارتا دست باید ادامه کند ولی چند در این لحظه نافهمی میان بازیگران دسته رگارتا دست میان اومد. ادامه حمله دسته برقچی توپ از میدان بیرون می شود و 4 دقیقه دیگر باقی میمونه. تماشاگران عزیز
парту ба канори майдон бисёр олӣ. ҳамлаи дастаи Регартадас, вале як ҳаракати футболисти дар соҳаи барчи ин вазъиятро бартараф кард, аммо бозингарони Регартадас мехоҳанд ҳамлаи худро анҷом диҳанд. муҳсин абдуғаффоров аз масофаи дур зарбаро иҷро кард. ҷакбар Узоқов, пас бисёр хуб ба Усман Қосим, ирсоли туп ва беҳтарин шонс ва ҳаминҷо Фаридун Давлатов чунин имконияти хуб дошт ва маълум мешавад ки андаке аз лиҳози истифода бурдани вазъиятҳо албатта мушкилӣ дорам. бозингарон умуман дастаи Регартадас камтар имконият дошт, вале ин яке аз умум имкониятҳое буд ки аз назадани гол задани гол фикр мекунам осонтар буд. دقیقه 88 بازی. اینجا یکی از بازیگرای دسته برچی از پای افتیده است. نوفهمی میانی فوتبالبازان سر میزند. منصور غفورов. اینجا همراه با ژوزف فئومبا نوفهمی داشتند. اینها خب ژوزف فئومبا کارت زرد میگیرد و باز منصور غفورов یا نه. اینجا یک رقابتی بازی بود ولی در لحظه اخیر منصور غفورов هم پایش رو جانب بازیگر رگارتاداس برد. خب یک دقیقه دیگر باقی میماند. تا انجام وقت اساسی رقابت. عثمان قاسم و جکبر Uzoqov. هفت دقیقه ایلوه میکنند توار با زمانی اساسی رقابت بین دسته های رگارتاداس و برقچی. خب پگاه بازی های دیگر ادامه میکنند در جام کشور. بازی های حساس از جمله خوجند با فایزکند گفتیم رقابت میکنند. равшан бо панҷшер ва шодмон бо сардор. баъдан рӯзи якшанбе 4 август эсқата истиқлол кемевиа ҳосилот бо ҳам дидор менамоянд. идомаи ҳамлаи регартадас ва ин метавонист хафнок бошад. зарбаи шерзод маҳаммадиев буд. عثمان قاسم
محمد کمال اینجا خیلی خوب حرکت کرد و شانس نداد و بازیگری دسته رگرتاداس جهت ادامه دادن حمله. مسعود غفوروف یک بازیگری دسته رگرتاداس کمی اوسیب گرفت ولی رقابت ادامه کرد. بازیگران برقچی بهترین شانس داشتند که در 10 دقیقه اخیر و اینک در دقیقه ایلاوگی اندکی بازی خود را بهتر کنند و اما این طور نشده ایستاده است. ادامه حمله دسته برقچی بیا توجه میکنیم فرصت هست. دقیقه 95 بازی است بیننده عزیز. ادامه حمله دسته رگرتاداس محسن عبدالغفورов و اکبر اوزاقوف. امکانیت بسیار خوب هست. حالا فرصت ولی دروازه‌بان کای گودسون توپ را داشته میگیرد. بسیار امکانیت خوب هم بود برای بازیگران تیم رگرتاداس. بختیار قلندرов و اکبر اوزاقوف. ادامه حمله رگرتاداس. و در 1 دقیقه باقی مونده تا انجام وقتی ایلاوگی فوتبالبازان رگرتاداس میخواهند بیشتر وقت را کشال دهند و تلاش نمایند برای با نتیجه 2-0 جمع‌بست کردن بازی. البته در این جفت پیش از همه رگرتاداس فاوریت بود یا مدعی بود برای رفتن به دور 4 1/2 اکنون در دور 4 1/2 بعد از البته انجام رقابت‌های این دور و شما خواهیم گفت که
кадом дастам бо кадом тим рӯбарӯ мешавад дар даври баъдӣ барои рафтан то ба даври нимниҳоӣ. хуб, инак тамошобинони азиз, вақт ба анҷом мерасад. Регарта даст бо голҳои задаи Саидмухтор Азимов ва ҳамчунин голи задаи Шерзод Маҳаммадиев дар бозии ҷавоби даври 8 ягнеҳои ҷоми кишвар муқобили тими барқчӣ ғалаба ба даст меоварад ва ба даври 4 ягнеҳои мусобиқа рохат мегирад. бобо Холмурзода будам ки ин бозиро бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то гузоришҳои навбати сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.